BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ ادلب میں کیمیائی ہتھیاروں سے مبینہ شامی حملے کے بعد امریکی بحری بیڑے سے شام پر کروز میزائلوں کا حملہ۔ انتخابی مہم کے دوران چین مخالف بیانات کے بعد صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب سے پہلی ملاقات، کہتے ہیں اب یہ صرف دوستی ہوئی ہے۔ اور ہفتے وار سلسلے کلک میں دیکھیں کہ ان حضرت نے 10 ماہ تک اپنے گیراج میں محنت کر کے طاقت پرواز کیسے پائی۔ امریکہ نے شام کے اس ہوائی اڈے پر کروز میزائلوں سے حملے کیے ہیں جہاں سے بقول اس کے وہ طیارے اڑے تھے جنہوں نے ادلب میں کیمیائی حملے کیے۔ دمشق کے شمال مشرق میں قائم شریعت ایئر بیس پر امریکی بحری بیڑے سے 59 ٹاماہاک کروز میزائل داغے گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق ہوائی اڈہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ شام کا کہنا ہے کہ 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روس نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک خود مختار ملک کے خلاف جارحیت قرار دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سہیل حلیم۔ یہ ایک فیصلہ کن کارروائی تھی، ایک ایسی انتظامیہ کی جانب سے جو عموماً بد نظمی کا شکار اور کبھی غیر فعال بھی نظر آتی ہے۔ امریکہ نے بحیرہ روم میں اپنے بحری بیڑے سے شام کے اس فضائی اڈے پر حملے کیے جہاں سے اس کے مطابق کیمیائی حملہ کرنے والے طیاروں نے اڑان بھری تھی۔ On Tuesday, Syrian dictator Bashar منگل کو شامی ڈکٹیٹر بشار الاسد نے معصوم شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں سے ایک بہیمانہ حملہ کیا۔ مہلک نرو ایجنٹ استعمال کیا گیا اور بے بس مرد، خواتین اور بچوں کی جان لے لی گئی۔ یہ وہ مناظر ہیں جن کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ قدم اٹھایا، جو کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ صرف ایک ہفتہ پہلے وائٹ ہاؤس کے اہلکاروں نے کہا تھا کہ اب شام میں اقتدار کی تبدیلی ان کی اولین ترجیح نہیں ہے، لیکن اب شامی فوج کی جانب سے مہلک سیرین گیس کے مشتبہ حملے کے بعد امریکی موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کے اس موقف میں بھی ایک بڑی تبدیلی ہے جس کا اظہار انہوں نے 2013 میں شام میں ہونے والے کیمیائی حملوں کے بعد کیا تھا۔ اس وقت صدر براک اوباما نے شام پر حملہ کرنے کے بارے میں غور کیا تھا، جس پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو شام میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ روس نے اس حملے کے بعد امریکہ کے ساتھ فضائی تحفظ کا معاہدہ ختم کر دیا ہے اور اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ مجھے 2003 کی یاد دلاتا ہے جب امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے سلامتی کونسل کی رضامندی کے بغیر اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے عراق پر جارحیت کی تھی، لیکن وہاں انہوں نے کچھ شواہد پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے عمل کی حمایت میں شواہد پیش کریں، انہوں نے صرف تصویروں کا سہارا لیا ہے اور بچوں کی تصاویر اور ایک ایسی غیر سرکاری تنظیم کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی گئی ہیں جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں براہ راست شامل ہونے سے براک اوباما امریکہ کو بچاتے رہے، لیکن اب آخرکار امریکہ نے پہلی مرتبہ بشار الاسد کی حکومت پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کارروائی ان کے دور اقتدار کا اہم ترین فیصلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس سارے قضیے کے تجزیے کے لیے امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہمارے نامہ برجیش اپادھیائے براہ راست موجود ہیں۔ تو برجیش اپادھیائے، کیا کہہ رہا ہے امریکہ؟ کیا صدر اسد کے خلاف مزید کارروائی بھی ہوگی یا فی الحال بس اتنا؟ دیکھیں، ابھی تک جو امریکی اہلکاروں کی طرف سے جو سگنلز مل رہے ہیں ان کے مطابق یہ ایک ون آف حملہ تھا، اور جس کا مقصد تھا یہ پیغام دینا کہ اگر ضرورت پڑے تو ٹرمپ مشکل فیصلے لینے سے پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ اس حملے کا قطعی یہ مطلب نہیں نکالا جانا چاہیے کہ سیریا میں جو ہماری فوجی پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یعنی کہ ابھی بھی امریکہ کا مقصد وہاں اسلامک اسٹیٹ کا خاتمہ ہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ٹیلرسن پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ سیریا کے مستقبل میں اسد کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ایک دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو وہاں ایک الگ الگ طرح کے سگنلز مل رہے ہیں اور واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیا ایک ہفتے پہلے جو انتظامیہ
सीरिया में हुकूमत नहीं बदलने की बात नहीं कर रही थी, क्या उसकी रुख में कोई तब्दीली आ रही है? डॉक्टर मुख्तदर, मैं ब्रजेश की ही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सदर ट्रंप ने तो दौलत इस्लामिया के खिलाफ बशर अल असद के साथ मिलकर काम करने के इंदिए दिए थे, और आज ये कार्रवाई, क्या इसे सदर बशर अल असद के इक़्तिदार के खात्मे की समत पेशरफ्त समझा जाए? जी नहीं, यहाँ पे जो वाशिंगटन में जो एक्सपर्ट्स है उनका ख्याल ये है कि जब सदर ट्रंप ने ये बयान किया कि मेन टारगेट सीरिया में आईसिस है और असद नहीं है, तो अमेरिका ये जो केमिकल अटैक है उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि बशर अल असद इस बात को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि किस हद तक अमेरिका उनकी जो कहिए कि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या उनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज़ हैं उसको बर्दाश्त करेगा। यहाँ पर बाज़ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि बशर अल असद इस तरह की पॉलिसीज़ को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी 2013 में जब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि सदर ओबामा कितने मजबूत हैं अपनी पॉलिसी पर, और वहाँ पर ज़ाहिर हो गया कि सदर ओबामा ने मजबूत तरीके से जवाब नहीं दिया। तो इसलिए ट्रंप चाह रहे हैं कि ये मैसेज भेजे कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन ट्रंप ओबामा। डॉक्टर साहब, मैं ब्रजेश को जहमत दे रहा हूँ। ब्रजेश, रूस ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमले की तैयारी पहले से की गई थी। वाशिंगटन की सरगर्मियों से आपको इस इल्ज़ाम में कितना वजन दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ जो मालूमात हासिल हुए हैं उनके मुताबिक जब जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला यहाँ आए हुए थे तो बुध को इंतज़ामिया के जो आला अहलकार हैं, ख़ासतौर से वज़ीर दिफ़ा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन लोगों की मुलाकातें शुरू हो गई थी, क्योंकि मंगल को ये वहाँ से जो हमले की खबर आई थी कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की, और उसके बाद ये फ़ैसला जुमेरात को लिया गया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि सीरिया में जिस तरह की पेचीदगी है कि रूसी फ़ौज वहाँ मौजूद है, सीरियाई फ़ौज के साथ मिलकर काम कर रही है, उनके एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह का सटीक हमला हुआ जिसमें और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, रूसी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के कई स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस वहां मौजूद हैं, 500 से 1000 तक की तादाद है उनकी, उन्हें कोई, तो वहां पर कुछ लोगों का कहना है कि ये मुमकिन है कि जो रूस जो बात कह रहा है उसमें दम हो, लेकिन इसका सही अंदाजा तभी लग सकता है जब यहाँ के एहलकार कुछ कहें उस बारे में। उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। डॉक्टर मुख्तदर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रूस ने अमेरिका के साथ शाम पर फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की और दूसरी मालूमात की तबादला मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अपने इत्तेहादी सदर असद के लिए रूस किस हद तक जा सकता है? देखिए, एक लिमिट है जहां तक कि रूस बेसिकली दोनों मुल्क अमेरिका और रूस ये नहीं चाहते कि दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो और बेसिकली कोई मिलिट्री एक्शन हो जाए। इस बमबारी से पहले भी अमेरिका ने रशिया को पूरी डिटेल्स दे दी थी कि वो कौन से टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ताकि इसलिए वहाँ पे कोई रशियन कैजुअलिटीज़ नहीं हुए। उस एयरफील्ड पे रशिया के हवाई जहाज़ मौजूद होते थे, वो वहाँ से हटा दिए गए इस अटैक से पहले। तो ये अटैक, और आई एम श्योर कि ये बात रशिया ने भी बशर अल असद से भी शेयर की है, तो वो एक किस्म से एक शो पीस हो गया ये अटैक। हमको ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की भी बहुत ज़रूरत ही थी डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस जो ऑपरेशंस की जो इन्वेस्टिगेशंस हो वो सही नहीं जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं माफ़ कीजिएगा, कतई कलाम हो रहा है, तो क्या शाम के तनाज़ुर में रूस और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त तसादुम के अब खतरात हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो इस बहाने अमेरिका ने, एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन्स को ये बता दिया कि अमेरिका अंडर रशियन कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि इलेक्शंस में रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया ताकि डोनाल्ड ट्रंप सिंपैथेटिक होंगे रशिया को, तो वो एक मैसेज भिजा दी गई। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया खुद नहीं चाहता कि वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिका से हो, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कन्वेंशनली तो वो हर कॉन्फ्लिक्ट हारेगा, और पुतिन की जो ये इमेज है कि वो इनविंसिबल पावरफुल लीडर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। अमेरिका खुद भी ट्राई करेगा इसको अवॉइड करने, लेकिन रशिया दूसरी जगहों पर बदला ज़रूर ले सकता है, मिसाल के तौर पे यूक्रेन में या ईस्टर्न यूरोप में। डॉक्टर मुख्तदर, आपका और ब्रजेश उपाध्याय आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शाम पर अमरीकी हमले की खबरें ऐसे वक्त सामने आई हैं जब दो आलमी ताकतों चीन और अमरीका के सदूर ने अमरीकी इंतखाबात के बाद पहली मरतबा मुलाकात की है। चीनी सदर शी जिनपिंग से फ्लोरिडा में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर से तवील मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद है मुझे। सारा कारकर की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। दो आलमी ताकतों के सरबराहान की तारीखी मुलाकात, दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि इस मुलाकात से क्या नताइज निकलेंगे। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच रिजॉर्ट में चीनी सदर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन सिक्योरिटी और तिजारती मामलात पर इस मुलाकात में किसी बड़े ब्रेक थ्रू की शनीद सुनाई नहीं दी। हमने तवील गुफ्तगू की है, लेकिन फ़िलहाल मुझे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने दोस्ती कायम कर ली है। आगे जाकर हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर होंगे। मुझे इसका बेहद इंतज़ार है। सदर ट्रंप की ये बातें अपनी इंतखाबी मुहिम की तकारीर के बिल्कुल बरक्स हैं। China is a currency manipulator. सदर ट्रंप चीनी मसनूआत पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं और इसके अलावा अमेरिका शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम पर भी चीन से बेहतर किरदार की तवक्को कर रहा है। दूसरी जानिब चीनी सदर चाहते हैं कि चीन के बारे में अमेरिकी पॉलिसी ऐसी हो जो कि उनके मुल्क के मफादात का ख्याल रखे। दोनों ममालिक आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी बड़ी डील पर समझौते के इम्कानात कम ही हैं। स्वीडिश मीडिया का कहना है कि मरकजी स्टॉकहोम की मारूफ क्वीन स्ट्रीट में एक ड्राइवर ने अपना ट्रक डिपार्टमेंटल स्टोर पर चढ़ा दिया, जिससे 3 अफराद हलाक हुए हैं। स्वीडिश पुलिस कहती है कि वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और वो इसे दहशतगर्दी का वाक़या समझ रही है। मीडिया के मुताबिक जाए वाक़े पर फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई। एयर इंडिया ने अपने स्टाफ पर तशद्दुद करने वाले शिवसेना के रुकन पार्लिमान रविंद्र केगवात पर लगाई गई सफरी पाबंदी खत्म कर दी है। बावर किया जाता है कि एयर इंडिया ने भारत के एविएशन मिनिस्टर की मुदाखलत के बाद मेंबर पार्लिमान पर से यह पाबंदी खत्म की है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। 4 मिनट के वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। भारत में पनाहगुज़ीन तिब्बती जलावतन रूहानी पेशवा दलाई लामा इन दिनों भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को मुतनाज़ा इलाका तस्वुर करता है। दलाई लामा के दौरे पर चीन ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। तफसील के साथ दिल्ली से शकील अख्तर। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि वो रियासत के मजहबी दौरे पर हैं। मेरा ये दौरा मजहबी नौयत का है, इसमें कोई सियासत नहीं है। ये 100% मजहबी है। दलाई लामा रियासत का पहले भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस बार हुकूमत ने उनके दौरे को सरकारी रंग देने की कोशिश की है। चीन ने इल्जाम लगाया है कि भारत दलाई लामा को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान कह रही थी कि इस दौरे से भारत और चीन के बाहिमी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। चीन अपनी इलाकाई सालमियत और जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। भारत का कहना है कि दलाई लामा का ये दौरा मजहबी नौयत का है और ये कि चीन भारत के अंदरूनी मामलात में दखल न दे। तजियाकारों का ख्याल है कि भारत के मौक़िफ़ में कुछ अरसे से सख्ती पैदा हुई है। जो 3 मुद्दे जो उठे हैं पिछले साल में, एक तो मसूद अज़हर का हुआ है, एक वो NSG का हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो CPEC में जो चाइना जो कर रहा है। इन सब से भारत ने ये सोचा है कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर में दें, क्योंकि अगर हमारी संप्रभुता का आप आदर नहीं करेंगे तो हम आपकी क्यों करें। इस तरह से एक टिट फॉर टैट चला है। भारत और चीन के दरमियान बहुत पुराना सरहदी तनाज़ा है, तो क्या भारत चीन से किसी टकराव के रास्ते पर है? भारत अपनी तरफ से अपने पोजीशन ये साफ करना चाह रहा है कि हमारे भी कंसर्न्स हैं जिस तरह से आपके कंसर्न्स हैं, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक कि इंडिया इज़ इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑन चाइना।
چین کئی بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر بھارت کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت نے جو یہ بدلی ہوئی پالیسی اختیار کی ہے اور چین کی طرف سے جس طرح کے سخت بیانات آئے ہیں، ان سے دونوں ملکوں کے تعلقات آنے والے دنوں میں اور بھی تلخ ہو سکتے ہیں۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ پر آپ کے بے شک نہ ہو، لیکن طاقت پرواز آپ کو ملنے ہی والی ہے۔ یہی نہیں بلکہ خلائی سفر کی تیاری بھی کر لیجئے کہ 2 سال کا عرصہ کچھ زیادہ تو نہیں، پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ کیا آ رہا ہے۔ ظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک آ رہا ہے۔ لا رہی ہیں سمرا فاطمہ۔ کیا خلائی سفر آپ کا خواب تھا؟ تو لیجئے اب اس کی تعبیر زیادہ دور نہیں۔ امیزون کے سربراہ جیف بیزوس کہتے ہیں کہ وہ خلائی سیاحت کے اپنے منصوبے کے لیے سالانہ $1 ارب کے حصص بیچ رہے ہیں۔ امیزون آئندہ 2 برس میں سیاحوں کو خلا میں بھیجنا چاہتا ہے۔ ایپل نے اپنے تازہ ترین ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میک پرو کے ناقص ڈیزائن کا اعتراف کیا ہے جو اپ ڈیٹ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ایپل نے جلد ہی میک پرو کا نیا ماڈل جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے جس میں زیادہ طاقتور گرافکس کارڈ اور پروسیسر نصب ہوں گے۔ ایپل کے تازہ ترین میک لیپ ٹاپس کم طاقتور پروسیسر لگانے اور کئی پورٹس ختم کرنے پر تنقید کی زد میں ہیں۔ ایپل کے مطابق میک پرو کا نیا ماڈل 2017 کے بعد ہی جاری ہوگا۔ یہ ایک نیا مددگار۔ سارا دن یہ خودکار روبوٹک ہاتھ مختلف اشیاء اٹھا کر ایک کنویئر بیلٹ پر ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرے بوٹس کو اٹھائی ہوئی اشیاء کی تفصیل دیتا ہے تاکہ وہ بھی یہ کام سیکھ سکیں۔ خیال ہے کہ مستقبل میں گوداموں میں اس طرح کام ہوگا اور بغیر ملازمانہ چغلیوں کے ہوگا۔ اور پہلی بار ایک آدمی نے ایک گھریلو ساختہ سوٹ میں پرواز کی جسے اس نے 10 ماہ کی مدت میں اپنے گیراج میں بنایا تھا۔ اس میں بازوؤں اور پشت پر 6 چھوٹے چھوٹے جیٹ انجن نصب ہیں اور اس سے ایک شخص کئی 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔